வணக்கம் ரோனால் மீடியா நண்பர்களே. Today we have someone special in our show. It's none other than Gayathri. So Gayathri வந்து பார்த்தீங்கன்னா she has done from touring talkies, Dora, ஹரஹர மகாதேவ் அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படமே பார்க்காத நண்பராக இருந்தால் கூட ஓடிடி வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஜீல போலீஸ் டைரி 2.0, முகிலன். And I'm your big fan. I became your fan. Actually, I know Gayatri, we are working together for a long time now. But I really became your fan after watching that particular web series, Mukilan. That is so kind of you. That was very nice. Thank you. நான் ஒரு 4 வாட்டி பார்த்துருக்கேன். Only for you. So seriously, you were gorgeous in that. Thank you. Okay. So Gayatri, actually this show is of 2 reasons. One, I am kind of trying to introduce or expose more to say that I have, because I'm into the casting field, everybody knows. So I'm trying to say these are my talents. Here is what they are. Correct. That is number 1. And number 2 is there are many youngsters who are now just 16, 17, 18 and they are like, I want to make media my passion. I want to make my media my career. So gone are the days where people were trying other opportunities. It's like, I'll try doctor, I'll try engineer, only make it clear. I'll go to become அப்படி இல்லை. They are very clear. I want to either become a child artist and go for that, or சரி படிப்பு முக்கியம், கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே படிப்பு முக்கியம் தாங்க. ஃபஸ்ட்டு படிக்கிற வேலையை முதல்ல கவனமாக பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களால் படிப்பும் நடிப்பும் ரெண்டுமே பண்ண முடியும் தான், யூ ஷுட் பி பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் அ பேரண்ட்ஸ் லைக் தட். ஸோ த கிட்ஸ் ஆர் லைக், I want to follow. Basically, every kid has got some role model. Yeah. And the role model doesn't need to be Nayanthara or Trisha or Vijay sir or Ajit. It can be anybody who does good acting and whom they see themselves in. நான் நிறைய மாடல்ஸ் கிட்ட பேசும்போது I was really actually surprised saying that they came and told me some 1 or 2 names. Some of them from serials, some of them from web series. Then I was asking, are they so famous? இல்லை சார், நான் அவங்க வந்து நடிக்கிறது என்னையே நான் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கைண்ட் ஆஃப் நாட் இமிட்டேட் தம் பட் அட்லீஸ்ட் கெட் சம் டிப்ஸ். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் திஸ் பர்டிகுலர் ஷோ more of informative, more of awareness and more of tips session where people who are trying to kind of come up get some good tips. Basically this industry is like a springboard. You get the right contact or the right one small spark, you get up. Solla thavara, you have one the right time, right place da ellame inge. So Gayatri, let's start off with your introduction first. Na edo sonna terinja variyum, but I am sure you have done more than 30 plus movies. So if you can quickly summarize or maybe however you want to do it, then I'll ask questions. Okay. So என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வாஸ் டூரிங் டாக்கீஸ். எஸ்ஏ சந்திரசேகர் சார் கையில் தான் நான் அறிமுகம் வாங்கினேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நோன் ஃபேஸ் ஹீரோஸ் கூட நான் வந்து படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு, பட் நியூ ஃபேஸ் ஹீரோஸ் கூட ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணின நிறைய படங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 7-8 ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. அதில் ஒன்று வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் வுட் பி பேய் இருக்க பயமேன், விச் 2021 Jan 1st ரிலீஸ் ஆச்சு. அண்ட் நோன் ஃபேஸ் ஹீரோஸ்க்கு பேரா பண்ணினது வுட் பி மாஸ்டர் மஹேந்திரனுக்கு பேரா சிதம்பரம் ரயில்வே கேட்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அண்ட் தெலுங்குல மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பிரணவம் வாஸ் பேரிங் ஆப்போசிட் மங்கம் ஸ்ரீனிவாஸ். ஸோ இது ரெண்டும் கொஞ்சம் நோன் ஃபேஸ்க்கு பேரா பண்ணேன். அண்ட் கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட் மூவிஸ் ஹவ் ட்ரைட் இன் கேரக்டர் ரோல்ஸ், நேம்லி கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறதுனா டோரா, அப்புறம் ஐ டிட் லைக் யூ செட் ஹரஹர மகாதேவ்கி. தென் ஐ டிட் அ மூவி கால்ட் செம்ம இன் விச் ஐ பேட் ஆப்போசிட் ஜி பிரகாஷ் சார். Although in the second lead, but it was a very fun role. And அப்புறம் மோகினி பண்ணினேன், த்ரிஷாக்கு ஃப்ரெண்ட் பட் யோகி பாபு சாருக்கு பேர். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபிலிம்ஸ் பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஸ்லோலி மூவ் டவுன் டு வெப் சீரிஸ். கொஞ்சம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்தப்போ லைக் யூ செட் ஐ ஹவ் டன் Z5க்கு ஐவ் டன் போலீஸ் டைரி 2.0 முகிலன் அண்ட் கனாமூச்சின்னு ஒரு வெப் சீரிஸ். Amazon Primeக்கு ஐவ் டன் வெல்லராஜான்னு ஒரு சீரிஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் எஸ் வித் பாபி சிம்ஹா. ஆட்ஸ் வைஸ் ஐவ் டன் கொஞ்சம் லைக் போத்தீஸ், கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ், அப்புறம் அருண் எக்ஸெலோ மாதவன் சார் கூட நடிக்க கிடச்சிது. ஸோ தட் வாஸ் அமேசிங். தென் ஐ டிட் an ad for Facebook. நம்ம எல்லாரும் லாக்டவுனில் உட்காந்துருந்தப்போ வீட்டில் இருந்தாலும் என்ன வீடே ஸ்டேடியமாக மாற்றலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அது கொஞ்சம் கிப் ஃபியூ ஆட்ஸ் ஐ டிட். மை ப்ரவுட் மூமெண்ட்ஸ் வுட் பி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் எக்கச்சக்கமாக. பிகாஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் இஸ் an experiment ஃபார் மீ அண்ட் ஃபார் த டீம். அவங்களுமே எடுத்து கற்றுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம எப்போதுமே குவாலிட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் சர்ப்ரைசிங்லி நான் அபயான்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணினேன். அதுக்கு ஐ ஒன் மை SIIMA பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஃபார் ஷார்ட் ஃபிலிம் தமிழ் இன் 2018. where Nayanthara ma'am won it for the feature, I won it for the short film. So to stand on a stage at par with dignitaries you look up to, அது என்னோட ஒரு ப்ரவுட் மூமெண்ட். ஸோ in short, in a nutshell, this is me. That's great.
I think you have summarized your big career in a small nutshell. Directly நம்ம questions போயிடலாம் because that is what I want. Because you are an experienced artist, I want more of your inputs that will help all the youngsters out there. ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப வந்து காஸ்டிங்கில் இருக்கிறதுனால பார்க்குறது என்னென்னா, தப்பான வச்சுக்குவா நமக்குள்ளே ஒரு 2 படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீரோயின், நான் ஒரு ஹீரோயின், நான் ஒரு 10,000 20,000 கம்மி வர மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டு நிறைய. ஐம் கோயிங் டு டாக் சம் சீரியஸ் ஸ்டஃப் ஹியர். ஓகே, ஒரு மைண்ட் செட்டு என் கூட இல்லை, ஜென்ரலாக. ஐம் நாட் சேயிங் எனிபடி டெல்லிங் மீ, திஸ் இஸ் த மைண்ட் செட். ஓகே, வெயிட் ஆப்வியஸ்லி மார்க்கெட் இஸ் வெரி காம்படிட்டிவ். ஏன்னா ஒரு 5 படம் 10 படம் ஹீரோயினே அப்படி இப்படி வாய்ப்புக்காக 10,000 படம் அதில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஜஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி 1 2 அது கூட ரிலீஸ் கால இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ they kind of slowly start getting into depression. Now their inner sense says, their kind of conscious mind says, you have done a heroine, don't go and accept anything less than that. On the other hand, you got in one, maybe in the first movie they got through some good reference, a very big banner, they would have got even 15k. I've even seen character artists getting 10k 15k in big banners. So fortunately, let's say that they got 15k per day, 10 days they got 1.5 lakhs. Now they are in a dilemma. ஒன்று ரோல் வந்து நம்ம கேட்ட ரோல் கிடைக்கல, இல்லை ரோல் கேட்குறாங்க பட் நாட் எ ஹீரோயின் ரோல், இல்லை ஹீரோயின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பிகாஸ் 2 மூவி பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் பேமெண்ட் வந்து ஒரு 3 ரூபா 4 ரூபா 5 ரூபா 6 ரூபா 7 ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் I'm not sure if you have gone through. Have you gone through? Number first question. That is my first question. How were you able to make up your mind? I'm not talking about the days when you crossed 10 movies. I'm talking about the initial stage when you said you have done short movies and then you wanted to kind of start climbing up the ladder. அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு situation, how did you handle? Second thing, if you were yourself, not them, if you were yourself, what is the advice you will give in this kind of situation? என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி situationல? Okay, என்னோட personal opinion, I wouldn't call this an advice because advice everybody has their own opinions. Yeah, plus advice பண்ற அளவுக்கு I don't call myself an expert. There's a lot for me to learn. ஸோ எனக்கு என்னோட ஒப்பீனியனில் இது வரைக்கும் நான் யோசித்தது ஆர் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறது வந்து தேர் மஸ்ட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கரியரில் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் நிறைய. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ் சூட் யூ ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு டேக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் யுவர் கரியரில் நீங்கள் ரொமாட்டிக் ரோல்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கலாம், ஆர் யூ லுக் பியூட்டிஃபுல், 2 படத்தில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். த தேர்ட் ஃபில்ம் மைட் ஆஃபர் யூ லெஸ் பேமெண்ட், பட் இஃப் யூ கெட் அ கேரக்டர் வேர் யூ ஆர் பிளேயிங் பிளைண்ட் ஆர் டெஃப் ஆர் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஸார்டர் ஆர் டிசீஸ், அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். ஆர் இஃப் யூர் சடன்லி பிளேயிங் த நெகட்டிவ் கம் பாசிட்டிவ் லீட், இட் இஸ் ட்விஸ்டிங் அ லாட், அந்த மாதிரி உங்கள் ஆக்டிங்கை சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இஃப் யூ கெட் ஃபில்ம்ஸ், மேபி யூ கேன் ட்ரை கொஞ்சம் பேமெண்ட்டை சைடில் வச்சுட்டு. ஸோ பேசிக்கலி நான் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் எப்படி சூஸ் பண்ணுவேன்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும். ஒன்று இஃப் ஐதர் பேனர் ரொம்ப பெருசு, நான் இந்த படம் பண்ணினா நான் பேமெண்ட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இந்த படம் பண்ணினா அடுத்து ஒரு 4 ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு தானாகவே வந்துடும் ஜஸ்ட் இதோட பப்ளிசிட்டியில். ஒன்று அப்படி இருக்கணும். இல்லை இப்போ அந்த படத்தில் வந்து ரோல் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும். இப்போ நான் இந்த சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு ரோல், இந்த ரோலை வச்சு நான் யார்கிட்ட காமிச்சாலும் செகண்ட் டைம் அவங்க என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது உனக்கு நடிக்க தெரியுமான்னு, அந்த அளவுக்கு ஒரு ரோல் எனக்கு கிடைக்குதா, ஓகே. ஆர் இப்போ ஒரு ரோல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, பட் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோக்கு பேரா போடுறாங்க, மேம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஒரு ரோல் இல்லை, பட் சும்மா மரத்தை சுற்றிட்டு ஒரு 2 சீன் 2 சாங் வந்துட்டு போகிற மாதிரி ரோலும் இல்லை. யூ ஹேவ் அ ரோல், பட் இட் இஸ் நாட் லைக் ஒரு நீங்கள் தான் ஹீரோ ஆஃப் த மூவின்ற மாதிரிலாம் வராது, பட் ஒரு பெரிய ஹீரோக்கு பேரா போடுறாங்க. ஸோ தென் ஐ வில் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் த பேமெண்ட் பிகாஸ் ஐ நோ தட் அந்த பப்ளிசிட்டி வச்சே எனக்கு இன்னும் 4 படம் நான் தானாகவே சைன் பண்ணிடுவேன். ஸோ அங்கே பேமெண்ட் எனக்கு வந்துடும். இது எல்லாமே இப்போ ஒரு பெரிய பேனர் இல்லை, பெரிய ஒரு ரோல் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இல்லை, பெரிய ஹீரோக்கும் பேரா போட போகிறது இல்லை. ஸோ நியூ ஃபேஸ் டீம் தான், நியூ டீம் தான், பேனரும் புதுசு தான், எல்லாம் இருந்தால் ஃபைனலி சார் இதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மீதி என்ன பேமெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 கேட்டகரிஸ் ஹவு ஐ சூஸ் தட். ஓகே, கொஞ்சம் எந்த படத்தில் கொஞ்சம் பேமெண்ட் கேட்கணும், எந்த படத்தில் என்னது காம்ப்ரமைஸ், ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும். Absolutely fine. I think you summarized it very well. So 4 categories as you said. Yes. One is that you do a big banner. Yes. Second one, do a challenging role. Weightage is you and the story depends on you. Yes. Third one is that you are being casted against a hero but not that great role, but still you have that publicity which will give you uplift. Yes. And the last one is you go for the pay directly because there's no benefit. Absolutely not.
Now let me go to the next topic, which is actually more to do with the ads. And I'm raising this topic because this is a season time of festivals. இப்போ வந்து ஒரு மூவி எடுக்கும்போது if somebody sees a casting call, first question யார் வந்து ஹீரோ, யார் டைரக்டர், யார் பேனர், இது வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஒரு ஆட் வருது, ஃபெஸ்டிவல் சீசன் ஆட்னா நார்மலி we get 4 to 5 type of ad. Saree ad, jewelry ad, textile ad including designer sarees. Then you have homemade appliances, fridge, TV, all that. And the last one is like products which is used in kitchen. And the last one obviously will be is மனைகளோட ரியல் எஸ்டேட் ads. இந்த 6 கேட்டகரி ஆட் தான் வருது. இப்போ வந்து ஒரு பேர் போகிற டேரக்டர் அப்படின்னா ஜேடி ஜெரி சாரோ இல்லை ரமேஷ் கமலோ இல்லை பாபு சங்கர் சார்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் டுடே யூ ஆர் சிட்டிங் அட் ஹோம் வெயிட்டிங் டு கிராப் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் ஒரு சைடில் வந்து உங்கள் வீட்டில் நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை தாண்டி நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க. ரெண்டாவது ஒன்று ஃபேம் வரணும், இன்னொன்று காசு வரணும். ஆன் டாப் ஆஃப் தட் பேரண்ட்ஸ் ப்ரெஷர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரெஷர், ரிலேட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்குது. இப்போ மை கொஸ்டின் டு யூ இஸ் how would you choose an ad which is not a big banner nor the name of the director told is known to all? How will you choose it? Like what is the criteria you decide, or how would you suggest someone to take it up? So basically I would say that ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட் லைக் ஒரு 2000 rupees தான் தருவோம், 3000 rupees தான் தருவோம்னு சொன்னாலே ஆஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன், அந்த ஆடோட குவாலிட்டி ரொம்ப பெருசாக வராது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிக்கன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறாங்கன்னா they will compromise. They will not only compromise on the artistோட salary, they will compromise on a lot of things for budget. ஸோ இல்லை கொஞ்சம் மீடியம் பட்ஜெட் மாதிரி வருது அப்படி வந்தால் இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இப்போது மேபி சாரி ஆடோ இல்லை ஜுவல்லரி ஆட்னா they will show us very beautifully, ரொம்ப அழகாக காமிப்பாங்க, அந்த ஒரு ஃபீமேல் மாடலாக பியூட்டிஃபுல்லாக காமிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஆட் தரீங்க, அது எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபைலில் என்னால் ஆட் பண்ண முடியும், இன்ஸ்டாவில் போட்டால் ஒரு 4 பேர் பார்த்து என்ன அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வர அளவுக்கு வந்தால் கொஞ்சம் பேமெண்ட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. இல்லை பிராண்ட் ரொம்ப பெரிய பிராண்ட். I want to redefine my question. இது வந்து பேமெண்ட் பத்தி கேள்வி கிடையாது. Okay. This question is to do more with the genuinity and the safety of the model. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூவினா you are being called to the office. Obviously you have one opportunity to take your parent or take your guardian to go to the office, see them in person, then you can decide. But இப்போ ஆட் என்ன ஆகும்போது மேக்ஸிமம் மாடல்ஸே நைட்டுக்கு ஆடிஷன் வரணும், ஆட் தானே, அவங்களும் வந்து எங்கள் டைம் இல்லை சார் டேரெக்டாக வரும். ஸோ your date has been fixed. Today you got a casting call, you get a call saying that you've been selected, you've been told it's your own costume, makeup naanga provide pandrom, done. The ad is day after tomorrow, let's say it's on a Friday for example. So you have been fixed as the model, they say you are the heroine of the main lead of the ad. You've been told to come a location has been published, you have no idea about what the product in detail is. They'll say you come, we will tell you. You have no idea what the previous works of director were. Now my question is, how will you choose that ad? They're giving you decent payment, say 5,000, and you were now just a startup. உங்களை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண 3,000 4,000 தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அவன் அதுக்கு மேலேயோ தரங்கிறான். But how will you choose? That is what I'm trying to understand. This is one question that only experience can answer. இதுக்கு எனக்கு சொல்ல முடியற ஒரே டிப், எல்லா கேர்ள்ஸுமே எவ்வளோ சின்ன ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் கூட கூட்டிகிட்டு வர விடுவாங்க. ஓகே, இஃப் தே ஆர் நாட் பேயிங் ஃபார் அன் அசிஸ்டன்ட் தே லெட் யூ கம். கேர்ள்ஸ் எப்போதுமே சேஃப்டிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோ இல்லை அம்மாவோ இல்லை ஒரு கார்டியனோ யாரை வேணால் ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரலாம். போயிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு செட் ஆகலையா கிளம்பிடுங்க. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில், நான் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸில் அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி ஸ்பீக் அபவுட் த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. இது இந்த மாதிரி சீட்டிங் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை. ஆடை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கூட இண்டஸ்ட்ரியில், தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அட்லீஸ்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் அதில் ஏதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் கிட்ட இருந்தால் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டேபிளுக்கு வரும், அப்புறம் தான் ஆஃபரே வரும். முதல்ல அந்த விஷயம், அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன், அந்த ஆஸ்ட்ரிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேபிளுக்கு வரும். இதெல்லாம் இருக்கு, ஓகே சொல்றீங்களா, நான் அடுத்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தரேன். ஸோ அந்த ஒரு வகையில் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் சேஃப் ஒன்லி. ஸோ ப்ளஸ் பாராட்டுறேன், இந்த மாதிரி காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ் இருக்கும்போது, இப்போ நாங்கள்லாம் புதுசாக வரும்போது there were 2 or 3 காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ், அவ்வளோதான். சுற்றி அவங்க பின்னாடி தான் நம்ம போகணும். இல்லை ரொம்ப ஹை ரேஞ்சில் இருப்பாங்க, அவங்கலாம் காஜல் அகர்வால் மேமுக்கு மட்டும்தான் டேட்ஸ் பார்ப்பாங்க, நம்மளெல்லாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. பட் இப்போ யூ ஹேவ் ட்ரஸ்ட் வர்தி காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ் ஹூ வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் திஸ்
நான்சென்ஸ் ஃபார் யூ, ஆல் திஸ் கார்பேஜ் தே வில் டேக் கேர். அவங்க வருவாங்க ஷூட் ஸ்பாட்டுக்கு பார்க்க, நீ மாடல், என்னோட மாடல், ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹர். நான் வந்து இப்போ அவளை நீ கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணுறியா, அவளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறியான்னு பார்க்க வந்திருக்கேன். யூ டோன்ட் ட்ரீட் ஹர் வெல், ஷீ ஹேஸ் ஒன் ஃபோன் நம்பர் டு கால், ஷீ வில் கால் அண்ட் டெல் யூ, நோ நோ எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, நீங்கள் ப்ளீஸ் வரீங்களான்னு வந்தால் அட்லீஸ்ட் பீப்புள் லைக் யூ ஆர் தேர். ஸோ நீங்கள் அதை நம்பி வரலாம். இப்போ தட் இஸ் ஒன் பிக் ப்ளஸ் தட் காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு சே நாங்கள் இருக்கோம் உங்களுக்காக. ஸோ அந்த விஷயத்தில் அண்ட் இந்த நான் பார்த்து நான் கண் கூட பார்த்ததை சொல்கிறேன். இவர் வந்து மாடல்ஸ்க்கு என்ன வேணுமோ he will do it. நான் இது மற்ற காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ் கிட்ட பார்த்ததில்ல. ஈவன் இஃப் மாடல் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஷீ இஸ் லைக், இல்லை எனக்கு ஸ்டே பண்ணுறதுல கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்குது, that I don't want to stay outside, I'm feeling a little lonely or scared or anything. He actually gives that, okay, you come stay in my place, no problem, I will give you that security also. நீ வந்து ஸ்டே பண்ணு, 3 days ஆடிஷன் கிடைக்குதா, நீ வந்து ஸ்டே பண்ண, அது கூட நான் பார்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கிற காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் நம்பி வரலாம். So I hope there are more people like him in other industries. Definitely. But Tamil industry, now you have one person, so you can contact him. Thank you so much. Okay, now let's go more to focus on your roles. If you say இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எனக்கு பிடிச்ச நடிகர், ஐ மீன் சே யுவர் ஃபேவரட் ஹீரோயின் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ரோல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை நான் இது வரைக்கும் நான் ஒரு 20, 30, 40 படம் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் இந்த ரோல் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ரோல்? Because I know your capabilities, that you are actually a dancer, you are also maintaining your fitness, all that. So you can even take challenging roles. Like for example, I forgot the movie name. ஜெயம் ரவி சார் வந்து ஒரு 4 பொண்ணுங்க கூட காட்டுக்குள்ளே போய் they will kind of பேராண்மை, அதில் வந்து they would have done a lot of hard work because the shoot was in the forest. Obviously you will not get proper food on time, you have to slog a lot because you have to walk a lot of distance, all that is there. So that is a challenging role. There could be some roles where you have to do some martial arts. Even director now has asked me a heroine who should definitely know சிலம்பாட்டம். ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து சிலம்பாட்டம் பண்ணுறாங்க. Yesterday one heroine came and gave me an interview. She said that she had done a movie where she has to do கரகாட்டம் whole almost throughout the movie 40 minutes வந்து அந்த கதையே வந்து பாட்டில் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் தன் இதெல்லாம் வச்சு கரகாட்டம் இது சல்லகையெல்லாம் கட்டிட்டு யூ ஹாவ் டு டூ a lot of hard work. ஸோ இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் ஐம் கிவிங் யூ டிப்ஸ். அப்போ மை கொஷன் இஸ், உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்டார் பண்ண மூவி நான் பண்ணணும் அப்படி இருந்தாலும் சரி, இல்லை நான் பண்ண மூவிலே இது வரைக்கும் நான் இந்த ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் வில் யூ சஜஸ்ட்? நிறைய எனக்கு லைக் ஐ செட் ஒரு டிசபிலிட்டி ரோல் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. எஸ்பெஷலி மென்டல் டிசபிலிட்டி ஏதாவது பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. அண்ட் இப்போது இறுதி சுற்று மாதிரி ஒரு ஐம் நாட் சேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ், பட் ஒரு கரியர் வந்து அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனே அதுதான் அப்படின்னு வர ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸ் காமிக்கிற ஒரு படம். ஸோ அந்த மாதிரி படங்களில் வந்து பிகாஸ் தே வில் ட்ரெயின் அஸ், அந்த ஒரு ட்ரைனிங் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம். இட் வில் பி அமேசிங். லைக் இவங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வந்து கனா நடித்தாங்க. ஸோ ஷீ ஆக்டட் அஸ் எ கிரிக்கெட்டர். ஸோ அதுக்கு அவங்க ஆப்வியஸ்லி நோபடி ட்ரெயின்ட் இன் கிரிக்கெட் வுட் ஹவ் கம் இன். ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரியலி என்ன சொல்கிறது, something that pushes you to break your limits and say, oh இதுவும் என்னால் பண்ண முடியுமா, அடடா நான் யோசிக்கவே இல்லையா அப்படின்ற ஒரு இது பண்ணணும்னு ஆசை. சூப்பர். ஓகே, இது வரைக்கும் நீங்கள் நடித்த படத்தில் which movie you say is the one which you enjoyed a lot? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த மூவி, I'm talking about your own movie, which is your best experience. இது வரைக்கும் நீங்கள் நடித்த மூவிஸில் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா what will you call it? நிறைய ஃபிலிம்ஸ் நான் been very comfortable, but comfortable is different. That comfortable is as an actress you're comfortable. I'm talking about எனக்கு இந்த மூவினா நான் கண்டிப்பாக எங்கே போனாலும் நான் சொல்லுவேன், not because of the director or not because of anyone else, but you enjoyed the role. I'm talking about the role, what you played, not about the team as such. I'm talking about the role. Which movie, what role? ஒன்று வந்து பேயிருக்க பயமேன்னு ஒரு படம் பண்ணோம். அதில் வந்து என்னோட ஓப்பனாக நான் ஒத்துக்கிறது, என்னோட ஸ்ட்ராங் ஃபோர்டே வுட் பி இமோஷன்ஸ். பட் ஆன் த சேம் லைன்ஸ் மை வீக் ஃபோர்டேவே கிடையாது, மை வீக்னஸ் வுட் பி காமெடி. Okay. So because you did comedy there. So அது என்னன்னா ஒரு ஜோக்குக்கு 22 வாட்டி நான் சிரிச்சுவேன்.
23வது வாட்டியும் சிரிப்பேன். ஸோ அது திடீர்னு ஒருத்தவங்க எதிரில் ஒரு கவுண்டர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அது எனக்கு தாங்க முடியாது. நம்ம வடிவேல் சாரை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சில விஷயத்தில் நம்ம நக்கல் பண்ணுறோம், பட் காமெடி பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஜானர்ஸ் இஸ் காமெடி பிகாஸ் டைமிங் இருக்கணும். டைமிங் வித் யுவர் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வித் த சென்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வாட் யூ யூஸ். ஆமாம். ப்ளஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கண்ட்ரோல் பவர் வேர் தி என்டையர் செட் வில் பி லாஃபிங் ஃபார் ஷுவர். இங்கே ஒரு கவுண்டர் போகும்போது மொத்த செட்டு சிரிக்கும், ஆனால் நீங்கள் சிரிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு தட் கண்ட்ரோல் பவர் ஷுட் பி தேர். ஸோ அது நான் வந்து பேய் இருக்க பயமேனில் நிறைய டேக் வாங்கினேன், பட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணின மூவி பிகாஸ் ஒவ்வொரு டேக்குக்கும் ஐ வாஸ் லாஃபிங் ஸோ மேட்லி அண்ட் தென் ஐ டிட் த டேக்ஸ். அந்த ஒரு படம் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணினேன். Who is your favorite hero and heroine? Favorite hero would be Siddharth sir. Okay. And favorite heroine வந்து லிஸ்டே இருக்கு பெருசா. ஒரு 2-3 பேர். நஸ்ரியா மேம். Okay. ரேவதி மேம், நதியா மேம். Nadiya is also my favorite and Revati is also my favorite. They are all damsels of those years. Yes, very much. So yes, அந்த மாதிரி. Their acting skills, their dance skills, their expressions and not a pinch of glamour and then they are still rocking. So that is great. Ayyo. வேற level. Okay, now coming to your future, because I want to cast you more into more movies. So I want to know how is your call sheet? Like what is your upcoming movies that you're committed to, or from when until when you're available, all that if you can tell. Those directors and producers who are seeing us will be able to help in getting us in the Varsha, that is 7th of November only was my birthday. So it's a new year in my life. So in the new year start ஆகிறதுக்கு முன்னாடி I finished all the projects that I signed. So in the new yearல நான் இன்னும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட சைன் பண்ணல. I'm really looking forward that in the year எனக்கு சூப்பரா போகணும். Like I look forward every year. So காயத்ரியும் சீரியல்ஸும் நான் இனிமேல் கேள்விப்படல. அது எதுக்கு ஒய் நாட் சீரியல்ஸ்? நிறைய பேர் வந்து சீரியல்ஸ் பண்ணிகிட்டே மூவி போயிருக்காங்க, மூவி பண்ணிட்டு சீரியல்ஸ்க்கு போயிருக்காங்க. நிறைய மேமே கூட இப்போ நிறைய நடிச்சுட்டு இப்போ சீரியல் பண்ணுறாங்க. பிரியா பவானி சங்கர் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஹீரோயின்ஸ். She has done a lot of serials and now into more. She's rocking in movies. Vani Bhojan, Vidya Pradeep. But my question is, why not Gayathri into serials? You're not looking for serial heroine roles? The thing is, இப்போதான் கொஞ்சம் அந்த பேரியர் ஆக்சுவலி க்ளோஸ் ஆகுது. ஐ திங்க் வாணி போஜன் மேம் அண்ட் பிரியா பவானி சங்கர் மேம் இவங்க தான் அந்த ஒரு பேரியரை பிரேக் பண்ணினாங்க. பிரியா பவானி சங்கர் வாஸ் த ஒன் ஹூ ரியலி பிரேக் இட். ஆமா. ஸோ இப்போதான் கொஞ்சம் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ அக்செப்டிங் த ஃபேக்ட் தட் ஓகே சீரியல்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம எடுக்கலாம், அவங்களுக்கும் நடிக்க தெரியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நாங்கள் ஃபேமிலி ட்ராமா பண்ணுறோம் டஸ் நாட் மீன் வி டோன்ட் ஹேவ் கேலிபர் அப்படின்னு ஒரு பேரியர் பிரேக்கிங்கே இப்போதான் ஆகுது. So I'm actually looking forward to serials, but serials la I'm being very open. Most of the roles are நம்ம என்ன சொல்றது, hero based. Hero based? No. Serial is definitely heroine based. Most of the roles that I've been offered are you've been offered. Okay. Amma or crying the entire time. There is no sogamana idu illa amma character. Amma. So you're looking for something as good as what you're doing in movies? Konjam equal to that. Konjam. Now I got it. So and the madri, so you're open to that, but you will choose it based on the role being offered. Exactly. And a thing that I'm looking at is I would 8 years experience irkumbodhu I would love to go for the topmost channel or prime slot or something like that. I would like to get paid well. But payment also is my final either. Another thing that I've heard in serials but I'm not sure is that if நீங்க வந்து காஸ்டிங் டைரக்டர் த்ரூ போனா எனக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் வச்சு மட்டும் சொல்றேன் that you have to pay them if 3 years உங்களோட சீரியல் நீங்க கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்கன்னா 3 yearsக்கு you have to pay 20% of your salary. That is a huge chunk of money. That is not right. Which எனக்கு வந்து offers mostly. I'll be candid enough. I put many people. Basically வந்து you can calculate it this way. Mathematics. एक महीने का सैलरी है, 1 month का सैलरी, उस पर 20% मैंने पूछा था. Or the other offer that other girl said is, Mohan, I'll give you 3 days of my salary. Okay, let's say that I'm just giving you a simple example. 10,000 rupees per day. 20 days call sheet. How much is 20%? 40,000. Let's go 40,000. 3 days का salary कितना? 30,000 or 40,000. So they were like, either you take first 3-4 days salary more, or we'll give you. I see. I also don't have time to follow up. So normally எனக்கு தெரிஞ்சு I don't know about other casting directors, but நான் சீரியல்ஸ் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கம்மி தான். அப்படி இல்லைனா சீரியல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் which is like
2 days, 3 days, 5 days role, and those were all paid to me. There was one artist whom I put in Vijay TV. Actually, her way of working was, we didn't even know what her script was. Neither I knew nor the director himself knew. They were like, Mohan, we want to take your help. This is actually, we'll be very candid, it's a new role being introduced, and we want to just, depending on the TRP, we want to take that role. Trust me, they said she will come 1 or 2 days. She புதுசா கல்யாணம் பண்ண மாதிரி வந்தா. She did the acting 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, to 1.5 months she did. And at the end of the serial, when it was closed, she was the topmost TRP rater in that serial. I don't know how to name it, that's why I'm not naming it. Correct. But the thing is, we were all in the dark spot, we didn't know anything about it. The commission, the payment also that was committed was like 5K or something. She gave me 1,000 rupees every day. She used to call me, she's very, very close sister. Anna, na setting vanditen 6 maniki. Sometimes she like, Anna, na advance ave potra. She used to put, even before getting the salary, she'll put me. Or Anna, nee coaching kadinga, inike nalla poda mudla, naali podra. She'll put 2 days. So it was like then and there. You won't trust me. You will. It was keeping on going. 1.5 months she did. 1.5 months she did, and the best thing is, the same girl I took to Coimbatore for an ad shoot for 3,000 rupees. After the serial, same girl I'm taking to Coimbatore, madam from Vijay TV, 20,000 rupees. Same girl. Just because there is a tag that they have done in Vijay TV, Sun TV, Zee Tamil, whatever it is. Obviously the brand speaks. That is where the people get a break. It's the same thing with movies. Correct. You do a small role, but next to Vijay sir or with Ajit sir, it takes you tremendous. Instead of fighting for 5 years or heroine role பண்ணோம் அந்த பப்ளிசிட்டி கூட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. இங்க கிடைக்கிற பப்ளிசிட்டி அங்க கிடைக்காது. Actually nice. ஸோ எனக்கு சீரியல்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் மோஸ்ட்லி இது, இந்த 3 இயர்ஸ்க்கு யூ பே 20% ஆஃப் யூர் சேலரி, ஆர் யூ பே தெம் அப்ஃப்ரண்ட்டாக ஒரு 2 lakhs இல்லை 3 lakhs வந்து பிக் அமௌண்ட். நீங்கள் அப்ஃப்ரண்ட்டாக ஒரு 2 lakhs 3 lakhs அவ்வளோ பெரிய ஒரு சங்க் ஆஃப் மணி யூ ஹேவ் டு பே தெம். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, வாட் காஸ்டிங் டிரெக்டர்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க. பட் வாட் தே ஹவ் டு திங்க் ஆல்சோ இஸ், ஒரு ஹீரோயினை காஸ்ட் பண்ணினாங்கன்னா காஸ்டியூம் உள்பட ஹீரோயின் தள்ளலை. ஸோ நாங்கள் சம்பாதிக்கிறதோட 50% மேலே காஸ்டியூமில் போயிடும். அசிஸ்டண்ட்டு எங்களுக்கு இந்த கொடுக்குற சேலரியில் நாங்கள் அசிஸ்டண்ட் பார்த்துக்கணும். ட்ராவல் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேக்கேஜாக தான் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ எங்களோட ட்ராவல் அண்ட் நோ சீரியல் இஸ் கோயிங் டு ஷூட் இன் வடபழனி. மோஸ்ட்லி இவிபி இல்லை அங்கே இங்கே அந்த மாதிரி தூரமாக தான் வைப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே எங்கள் தலையில் வரும்போது, when a casting director comes and tells me that நீங்கள் அப்ஃப்ரண்ட்டாக ஒரு 3 lakhs எனக்கு கொடுக்கணும்னா, 3 lakhs எனக்கே வருமா எனக்கு தெரியாதுங்க, இருங்க. how can I commit to something when I myself don't know வருமா வராதான். அந்த மாதிரி தான் I said no to serials இது வரைக்கும். பட் மற்றபடி I'm very much interested to do so. Super. I have heard it. I'll keep it. Yes. What about your other industries like Mollywood or Tollywood, or why not even Bollywood? What is your plans there? You are open to go there and act, or have you started working on any plans? இது வரைக்கும் நான் தெலுங்குல ஒரே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். I am open to working, especially because I can speak 7 languages. My dream is that I want to work in all 7. Super. Be it small screen, be it big screen, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு all 7 languagesல பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ இப்போ மராத்தி, English, Hindi, Marathi, Gujrati, Tamil, Malayalam, and I can manage Telugu. 6 or 7. Yeah, correct. Done. ஸோ எனக்கு வந்து பண்ணணும்னு ஆசை. இப்போ மராத்தி, குஜராத்தி அண்ட் ஹிந்தி நான் வந்து மும்பை போய் ப்ராப்பராக இருக்கணும். பட் பீயிங் வெரி ஓப்பன், இப்போதைக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு சேவிங்ஸ் இல்லை that I can sustain myself for 6 months without getting... No, you're wrong. I don't want to divulge it right now in this interview, but I have a few offers where they are very particular that they want to cast only a girl from South because the role is a South Indian. அதில் வர்ற பொண்ணு வந்து செகண்ட் ஹீரோயின். இட்ஸ் அ பிக் ப்ரொடக்ஷன், இட்ஸ் அ பிக் பேனர், எல்லாமே ஹீரோ பெருசு எல்லாமே. பட் தே வாண்ட் டு கால் ஃபார் அ செகண்ட் ஹீரோயின் ஹூஸ் அ சவுத் இண்டியன் கேர்ள். மேபி ஷீல் ஸ்பீக் லிட்டில் பிட் ஆஃப் தமிழ் ஆர் மலையாளம் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, 20 நாள் கால் ஷீட் தான், போயிட்டு பண்ணோமா வந்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ we cannot say that we have to be there. Even from here, there are all, I know many directors from Hyderabad. So there are a lot of people who ask me for Telugu movies, heroines. தெலுங்கு பேசுறது எல்லாரும் பரவாயில்ல சார், நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு 4-5 படம் பண்ணியிருக்காங்களா, அவங்களுக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ப்ளஸ் ஸ்கிரிப்டை பிடிச்சிப்பாங்க. ரெண்டாவது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருந்தாலே போதும், மற்ற டப்பிங்லாம் நாங்கள் வேறு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணியிருப்போம். there are a lot of opportunities are coming up. Okay, that's nice. நான் வந்து என்னோட சைட்லேருந்து மும்பையில் ட்ரை பண்ண போகலாம். they said that see, திடீர்னு நாங்கள் எனக்கு கால்ஸும் வந்திருக்கு, மேடம் இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு வந்து ஆடிஷன் இருக்குது, பட் இட்ஸ் இன் அந்தேரி,
And I'm like, sir, I'm sitting in Chennai. Like, see, how will I forward your profile if you're not here? They will call you, you will have to come. Absolutely right. This is what that is why I said that there are roles which are they are asking. இப்போ என்னோட படத்துலயே let's take our own movie Mugamariyan. I hope you know another beautiful actress who are dancing with you. She came all the way from Mumbai only. Correct. And for her audition was never done. Even in Mugamariyan, the other heroine who did it with you, basically she is a Bangalore girl. You believe me, 11 o'clock Dilip is talking to me and saying, let's fix her. 11:15 I'm making to a call. She picks my call at night 11:15. We are explaining the script on the phone. By 11:30 she's confirming. She said, I'll check with my parents. 11:30 she's confirming, yes, I'll do. Shoot is from tomorrow. Morning 6 o'clock I'm booking her. I booked the ticket and giving her. 6 o'clock is fight. She's in the set at 9 o'clock. And that's when she started. The second heroine was done with you in Mugamariyan. So this is what it happened. So in the case வந்து ஃபோட்டோ வச்சு அவங்களோட ஆக்டிங் வீடியோஸ் வச்சு தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். யாருமே நேரில் கூப்பிடல. அதே மாதிரி ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் அதர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேர் I have done, even Santosh Pratap saroda kuda brother movie kuda onu pannom. Heroine was my close friend. We called her from Bombay only by looking at the profile. Just because na sollatuma idhula ellathiliyume oru condition enna theriyuma, Mohan was there. Absolutely, that's correct. That's what I was about to say. Just because the director producer is known to me, appo enala panna mudiyadho, otherwise it's little difficult. நாங்க டைரக்டர் ட்ரை பண்ணனும்னா இப்போ அதேதான் அங்க இருக்கணும். நான் உங்களை ஆடிஷன் கூப்பிடும்போது நீங்க அங்க பிரசன்ட்டா இருக்கணும். How will I keep calling you from Chennai every time there's an audition? அந்த மாதிரி இருக்கும். So for Marathi, Gujrati and Hindi I will probably have to at least stay or travel to Mumbai every now and then. So if you really want to try like how we are trying in Tamil industry, அப்போ கண்டிப்பா ஆடிஷன் அங்க தான் இருக்கணும். That's correct. So that is why one more thing that I have observed is many of my models have made their second home as Hyderabad. Many of my models, they are all North Indians. They are from Delhi, they are from Mumbai, and some girls are from Bangalore. I don't know for what reason don't even know Telugu. They went and settled there. In 3 months, they learned the language and they have started to work in Telugu bananas by themselves, not through me, but themselves. But I could see that there is a lot of scope in Tollywood. Yeah, a lot of scope is there. Okay, now coming to the final stages of this interview. Yes. I want to keep it open. Only I'm going to ask you tips. Any 3 tips. As I normally ask in my interviews, that tip can be to do with anything. It can be to maintain about your body. It can be to maintain about your mental health. It can be to maintain about your cosmetics or anything. Or even about grooming yourself for upcoming movies, for in terms of acting out or extra skills out. Any 3 tips, what would you say? That's it. Okay, so any 3 tips that I would say, see, fitness tips, makeup tips, skincare tips, healthcare tips எல்லாம் உங்களுக்கு யூடியூப்லேயும் இருக்கும். ஸோ as an actress நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டிப்ஸ் இஸ் when you come into this profession, நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்த்து வந்தாலுமே be prepared to be insulted, but don't take it to heart. Super. that is the first tip. They will try to insult you. See, நீங்கள் வந்து பியூட்டிஃபுல் மூவிஸ் பண்ணியிருக்கலாம், நீங்கள் அவார்டே வாங்கியிருக்கலாம். நானே சொல்கிறேன், நான் SIIMA அவார்டே நான் போகும்போது ஈவன் டுடே when I go for an audition they did trust me. முன்னாடி ஏதாவது படம் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள்? இல்லை, உங்களுக்கு இந்த சீன் நடிக்க வருமானு பார்க்கணும், நான் ஒரு லைன் தரேன், அதை நீங்கள் எனக்கு நடிச்சு காமிங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம பேசுவோம். ஸோ தட் டைம் யூ வில் ஃபீல் இன்சல்டட். என்னடா நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேஜ்லேயே அங்கே ஃபிட் ஆகலாம், அவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு கொடுத்தேனே சார், நீங்கள் பார்க்க கூட இல்லையான்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். So that is actually it has happened. I have myself seen. I have sent your profiles. எனக்கு I know your profiles. I have read it and I have sent it many times. Gayatri, okay Gayatri, ஃபோட்டோ பார்த்து தான் கூப்பிட்றாங்க, ப்ரொஃபைலை பார்க்கறது இல்லை. சீரியஸாக சொல்கிறேன், ஃபோட்டோ தான் பார்க்குறாங்க. சார் அவங்க என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்க சார், அது கீழே ஒன்று டெக்ஸ்ட்டில் அமைச்சிருக்கேன் சார், படித்து பார்த்தீங்களா? சரி சார், படித்து பார்த்து சொல்லுங்கள், நாங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கோம். அப்போ நீங்கள் பிஸியாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன சும்மாவாக இருக்கோம்? ஸோ தட் இஸ் ராங். அப்சல்யூட்லி ஃபைன். தட் இஸ் யூஆர் ரைட். கமிங் பேக் டு யுவர் பாயிண்ட், யூ வில் பி இன்சல்டட் and you have to be open to take it to the mind only, so that you are prepared, not to heart. ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோதான், immediately you will be super. That's a good one. One tip that be prepared to be insulted and judged for something that you've not done at all. அது நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். இன்னொரு டிப் தட் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ இஸ், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் ஃபீலே பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து தெலுங்கு போக முடியாது, அங்கே போக முடியாதுங்க. இன்றைக்கி இன்ஸ்டாகிராம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால, ப்ளஸ் இட் இஸ் பிகம் பேன் இண்டியா, ஓடிடி இருக்குது, இது இருக்குது, அது இருக்குது, சீரியல் இருக்குது, எத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்குது, எத்தனை ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ டு நாட் கெட் டிப்ரெஸ்ட் ஆன் ரிஜெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க. உங்களுக்கு
are you scared that you lose out on age? அண்ணி ரோல்ஸ் இன்னைக்கும் இருக்கு, அம்மா ரோல்ஸ் இன்னைக்கும் இருக்கு. அதுவும் விட்டு நீங்கள் வந்து பாட்டி ஆகிற வரைக்கும் நடிக்கலாம். இல்லை நான் ஹீரோயின் தான் நடிக்கிறோம். அதான் எத்தனை ஃபிலிம்ஸில் நான் கேட்குறேன் 20-year-old will be come and go role, the heroine of the movie will be that 60-year-old. எத்தனை ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். Heroine of the movie will probably be the hero's mother. The main heroine will probably just come, sing 2 songs, say a few romantic dialogues. நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஹீரோயின் அப்படின்னா அவங்க வந்து அழகாக இருக்கணும், அவங்க வந்து 20 to 25 இருக்கணும், அந்த மாதிரி வந்து they have got an hypothetical imagination in their mind. That is the problem. But ஹீரோங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா more than heroine itself, it is script today. Today script தான் ஜெயிக்குது. பெரிய ஹீரோயினால தான் ஓடல, ஸ்கிரிப்ட்னால தான் ஓடுது. Many big banner movies was casted, all big heroes also got flopped. Just because of the story was not right. That's not a hero's fault. So today's story is the thing and the character got to play. Correct. So அந்த மாதிரி டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க. And what I have learned is you will be the most important project you will work on in your life. ஸோ நீங்கள் எத்தனை நாள் உங்களோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இட்ஸ் அ வெரி பர்சனல் சஜஷன். லேட் பி சினித்துறையாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களோட பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும். ஆமாம், என்னைக்கு எங்கேருந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ உங்களோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், பீட் யுவர் மென்டல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், ஸ்கின் கேராக இருக்கட்டும், பாடி கேராக இருக்கட்டும், எதுவாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலுமே என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். யூர் டெவலப்பிங் யுவர் ஸ்கில் செட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஸ் ஆகிற நீங்கள் டைம் வந்து யூ கேன் இன்வெஸ்ட் ஆன் யோர் செல்ஃப். சம்டே தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் டெஃபினெட்லி கம். These are my 3 tips for you. Okay, final thing, I just got something in my head. The Instagram pati, because you just said Instagram, you mentioned it. I just wanted to ask you one question on that. Today, one thing that I am myself finding a challenge is I am sending many profiles for ad shoot, mainly ad shoot. ஃபஸ்ட்டு கேள்வி, சார் இன்ஸ்டாவில் 100K இருக்கா சார், 200K இருக்கா சார்? ஸோ இது ஒரு ட்ரெண்டாக போயிடுச்சு. அது அவன் பிஸ்னஸ்க்காக போடுறான், அது தப்பு இல்லை. ஹவு பீப்புள் மெயின்டைன் தட் இன்ஸ்டா ப்ரொஃபைல்? நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க, நிறையா 100K 50Kக்கு மேலே போனால் நல்ல ப்ரொஃபைல் எனக்கு தெரிஞ்சால். ஏன்னா ஒரு நல்ல ஹீரோயின், ஒரு நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறவங்கன்னா ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு அந்த ஃபேன்ஸ் வந்துடுறாங்க டுடே. அது வந்து இஸ் தேர் எனிதிங் ஸ்பெசிஃபிக் யூ டு மெயின்டைன் யுவர் ப்ரொஃபைல் ஆர் what should be done? Insta profile பத்தி நான் பேசுறேன். How is that made? I am the wrongest person to ask this because என்னோட Instagram profile is crap. I agree. Okay. Digital media overwhelms me. நான் இன்னும் அது கத்துக்கல because நான் கரியர் ஆரம்பிச்சப்ப digital media இல்ல. திடீர்னு ஒரு பூம்ல digital media வந்துருச்சு. So I am overwhelmed. I am being very open. அண்ட் நான் இன்னும் கற்றுக்கல, நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் டு தி ஆடியன்ஸ், நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூலையும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். டு தி ஆடியன்ஸ், எனிபடி யூ கேன் கிவ் மீ எனி டிப்ஸ், யூ கேன் ட்ரெயின் மீ, யூ கேன் கிவ் மீ சம் கைண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ், ஆர் யூ கேன் ஆக்சுவலி go through with me the process of doing better with my Instagram. I'm doing that myself. No, I should talk to you offline. I'm maintaining profiles for heroines. I'll do that. Done. Okay. So எனக்கு definitely help தேவை. அண்ட் நான் 1-2 டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன். பட் with the current position that I am in my career, எனக்கு அவ்வளோ மானிட்டரி இது என்னால் இப்போதைக்கு கொடுக்க முடியாது. நான் ஓப்பனாக ஒத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ராங்கஸ்ட் பர்சன் டு ஆஸ்க், பட் ஐ அப்லாட் யூ பீப்புள். டெய்லி நீங்கள் எப்படியோ ஒரு கான்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதை ஷூட் பண்ணி அதை இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறீங்க, வெர் யூ நாட் ஈவன் பீங் பெய்ட் ஃபார் இட். ஒரு நாள் மேபி ஒரு பிராண்ட் வருவாங்க, உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஐ ஹாவ் மை ஓன் மாடல்ஸ். they are all having 50K to 150K. ஒரு பாட்டோ இல்லை ஒரு டயலாக்கோ ஃபஸ்ட்டு டேக்லேயே கொஞ்சம் கூட தட் பாடி லாங்குவேஜ் சினர்ஜி மிஸ் ஆகாமல் பண்ணுறாங்க. இதே இந்த கேமரா லைட் முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன டயலாக் சொல்லுவாங்க, அது ஏன் அந்த மாதிரி? do you know why? I won't understand that because to me an actress who is doing an acting, அவங்க கிட்ட போய்ட்டு அந்த ரீலில் போய்ட்டு ஆக்ட் பண்ணுவானா அவங்களால முடியாது. That is also not easy. It comes to you only through experience. You have to sync with the song, you have to sync with the dialogue, and you have to do a facial expression. You have to be cautious what dialogue is coming, expression is coming. அது கூட ஒரே டேக்கில் முடிச்சு போயிடறாங்க. நான் நிறைய பொண்ணுங்களை பார்த்துட்டேன், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ஏன் வந்து வைஸ் வர்ஸா ஏன் பண்ண முடியல உங்களால்? எனிதிங்? I personally feel that நீங்கள் வந்து ரீல்ஸ் எடுக்கும்போது it is only you. 1 2 உங்களுக்கு பிடிச்ச டயலாக். நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டயலாக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோன்னே எடுக்க மாட்டீங்க. அந்த டயலாக் ட்ரெண்டாக இருக்கும், உள் வாங்குறோம். 10 வாட்டி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் கேட்டிருப்பீங்க, ட்ரெண்டில் பார்த்துருப்பீங்க, 10 பேர் அந்த டயலாக் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ தட் யூ டோன்ட் காப்பி தட். அதுக்காக நான் சிம்பிளாக கேட்குறேன். அதுக்கும்
உன்னோட இன்ட்ரோ வீடியோ கொடுமா, வெறும் இன்ட்ரோ வீடியோ, நாட் ஈவன் டயலாக், அதுக்கே பயப்படுறாங்களே. இன்ட்ரோ வீடியோ நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்களா அவங்க ஷூட்? நாங்கள் தான் ஷூட் பண்ணுறோம். ஆமாம், பிகாஸ் இப்போ என்னாச்சு, சடனாக தேர்ஸ் அ தேர்ட் பர்சன். ஸோ இப்போ ப்ரெஷர் வந்துருச்சு, ஐ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹிம். இப்போ எனக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர். இப்போ அதே தான் நார்மலாக ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நான் வந்து பேசுகிறதுக்கும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்க்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். பிகாஸ் எனக்கு அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு, ஐயோ நான் தப்பு பண்ண முடியாது. அந்த ப்ரெஷர் தான் நீங்கள் கேமரா முன்னாடி வந்து நிற்கும்போது உங்களுக்கு புத்தம் புதிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கும்போது வருது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேட்காத ஒரு டயலாக், கேட்காத ஒரு சாங்காக இருக்கலாம். அண்ட் வைசி வர்ஸா, சம்படி ஹூ இஸ் வெரி செட் இந்த ஆக்டிங் ஃபீல்டில் வந்து இந்த கேமரா முன்னாடி நான் நடித்து நான் செட் ஆகிட்டேன்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப்ல எல்லாத்தையுமே ஓனா பண்ணி தான் பழக்கம். ஒருத்தவங்களை காப்பி பண்ணி டிபிக்கல் கேவி ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கும் இருக்குது. நாங்களாம் சிந்திப்போம், நாங்களே எழுதுவோம், அவங்க they will vomit what is there in the book. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ மேபி ரீல் பார்த்து அப்படியே காப்பி அடிக்க வராது. அவங்கள மாதிரியே நான் எப்படி பண்ணுறது, எனக்கு என்னோட மேனரிசம் தான் வருது, என்னோட இதுதான் வருது அப்படின்னு. Maybe that is the point. Yeah. Reason. Maybe. Correct. No, that is the reason. I thought it will be better you say than me. I say because all these are going to be heard by the people and they should also know. Reels only பண்றது ஒரு 100K வச்சுக்கிறது அவங்க, if they really have the passion to come, if they have the, because not everybody who's got 100K is having passion to act, that I don't know. Correct. But if they have the passion, they should also slowly start doing the acting skills. ஒரு கண்ணாடியை பார்த்து அவங்களா பார்த்து ஒரு புது டயலாக் சொல்லி, இதுக்கப்புறம் ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி, இதுக்கப்புறம் ஒரு 10 பேர் புதுசாக கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாதான் they can face the audience. Either that or எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிற கற்றுக்கிற இதுதான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ். ஃப்ரீயாக நடிச்சு தரேன், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா வரமாட்டேங்கிறாங்களே. சீரியஸ்லி டெல்லிங் யூ, ஐ ஹேவ் மெனி மாடல்ஸ் ஹூ ஐம் நாட், இது குறைய சொல்லலை, நான் இது யார் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா all the people who are doing their acting classes, no, I'm talking about the guys, the directors who are from the institutes. அவங்களுக்கு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட். அந்த பையனுக்கு கூட வயசுலாம் கிடையாது, 20-21 இயர்ஸ்லேருந்து 25-27. அவன்கிட்ட சொல்கிறான், அண்ணா எனக்கு டிஓபிக்கு காசு இல்லைண்ணா, எனக்கு காசு இல்லைண்ணா, கேமரா கூட எனக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட எனக்கு கடன் வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சார், அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கல சார், கொடுக்க வேண்டிய ஒரே காசு என்ன நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் ஹீரோயினுக்கு தான் சார். ஹீரோயின் மேடம் 5000 கேட்டாங்க, ஒரு 1000 ரூபா பண்ணி கொடுங்கண்ணா. ஹீஸ் ஆஸ்கிங். அவன் கேட்கும் போது அந்த கண்ணிலேருந்து அந்த தண்ணி வர்றது ஐ கேன் ஃபீல் ஆன் த ஃபோன். அவன் தவிர நம்ம அண்ணா உயிரை வரும்போது உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்படுறேன், நான் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், ஐயோ நான் கூப்பிட்டா வந்து நான் பண்ணித்தரேன்ப்பா, அவங்க வர மாட்டாங்கப்பா, இல்லைண்ணா நீங்கள் சொன்னால் கேட்பாங்கண்ணா. பட் இதை வந்து நிறைய பொண்ணுங்க வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நானே மானிட்டரிங் தான் பார்க்குறேன். बिकॉज अभी उनके पास बहुत सारा गैप है. दे डिड वन मूवी हीरोइन, ओके दे डिड हीरोइन, उसके बाद हीरोइन नहीं मिल रहा है, दे नॉट गेटिंग हीरोइन. அப்போ என்ன பண்ணுறது, ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் காசு பண்ணோம், 5000 ரூபா 10000 ரூபா கொடுங்க ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு தான். 2 days சரி 10,000 கேட்டேன், 10,000 20,000 இல்லைங்க, ரெண்டுமே சேர்த்து ரவுண்டாக 15,000 கேட்கு, இப்படி தான் கேட்குறாங்க எல்லா மாடல். நான் வந்து இந்த பேஜெண்ட்டில் நான் வந்து ரன்னர் அப்பு, இந்த பேஜெண்ட்டில் நான் வந்து ஸ்லாஷ் வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கும் ஆக்டிங் என்ன சம்பாதிக்கேன் எனக்கு தெரியல, பட் அதனால் நான் ரொம்ப ஃபேமஸ், அதான் எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருங்க. சி த பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் யூ கேர்ள்ஸ் ஆர் டூயிங் இஸ் modeling in terms of ramp walk or in terms of other modeling is totally different from acting. மாடலிங்கில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவீங்க, அதை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, ஆக்டிங் பண்ண தெரியணும்ல. at the same thing the modeling jury who sitting in the ramp walk model will say ஆக்டிங் பண்ண தெரியும், வந்து மாடலிங்காக ரேம்ப் வாக் பண்ணதானே அவனுக்கு நான் ஸ்லாஷஸோ இல்லை அதை டைட்டில் கொடுக்க முடியும், கரெக்டாக இல்லையா? ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட். பட் டுடே மாடலிங் ஹஸ் பிகம் அ காமன் வேர்ட். மாடலிங்னா ஆக்ட்ரஸும் மாடலிங் தான், modeling பண்ணுறவங்க மாடலிங் தான். ஸோ that is a lot of confusing terms, right? Yeah. So basically I think short filmsல it would do better. இப்போ ப்ரொஃபைல் இல்லாத ஒரு ஆக்ட்ரஸ் 2 படம் நான் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்கேன், பட் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை. ஸோ யாராவது ஆக்டிங் வீடியோ கேட்டால் என்ன கொடுப்பீங்க, டிக்டாக் ரீல்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அதை விட கொஞ்சம் கூட ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம். ஸோ மேபி நீங்கள் பேமெண்ட்டில் கொஞ்சம் முன்னப்பின அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணால் அந்த டீமுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல், நமக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ பிஃபோர் மை SIIMA 2018 நான் SIIMA வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வர I used to do short films and I used to charge very minimal. நல்ல ரோல் இருந்தால் நான் பண்ணுறேன், டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், அப்படி தான். நானே ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சது ஆஃப்டர் மை SIIMA. சரி SIIMA வாங்கியிருக்கோம், இதுக்கு மேலேயாச்சும் ஐ டிசர்வ் கொஞ்சம் பேமெண்ட், ஒரு நான் கேட்கலாம், பேமெண்ட் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் ஐ ஸ்டார்டட் சேயிங் டு ஷார்ட் ஃபிலிம் டீம்ஸ் தட் இல்லைங்க எனக்கு பேமெண்ட். அதுவுமே ஐ காம்ப்ரமைஸ் சேயிங் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிகாஸ் எனக்கு ஆக்டிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ண முடியுன்றதுனால நீங்கள் வந்து மார்னிங் 8 to night 8 எடுக்காமல் நீங்கள் மார்னிங் 8 to ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 2-3 என்ன முடிச்சு விட்டுறீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சு நீங்கள் என்ன ஹாஃப் டேல நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா ஃபைன், ஐ டூ இட் ஃபார் ஹாஃப் டே, நோ ப்ராப்ளம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் தி என்டையர் ஷார்ட் ஃபிலிம் டு ரன் ஆன் மீ, ப்ளீஸ் கொஞ்சம் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எனக்கு கொடுங்க, அட்லீஸ்ட் டு மேக் மீ ஃபீல் பெட்டர் தட் ஐ காட் அ SIIMA. ஷூர் நோ இட்ஸ் ஃபேர் எனஃப். ஸோ இப்போ வந்து காயத்ரியும் ஆக்டிங் பார்த்தாச்சு, காயத்ரியும் சீரியல் பற்றி பேசியாச்சு. த அதர் திங் தட் வி ஸ்போக் நவ் வாஸ் மாடலிங். டக்குனு ஒரு கொஸ்டின் ஞாபகம் வருது,
what has Gayatri done in modeling, in ramp? Or you're also interested to do some pageants? What is your comments on that? I've judged 3 pageants, but that's all I've done, because usually I'm only 5 feet 4 inches tall. So usually and the criteria I'm not talking about, no, you're wrong. I'm not talking about a typical international or a very national standard level pageants. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி பார்த்தா I don't know drill. Everybody in Bangalore, everybody in Hyderabad, in Chennai is doing. I'm also an event organizer. Let me do a fashion show. Everybody is doing fashion shows. I'm talking about those shows. அதில் கூட பேர் வருது, பட் I'm just saying they're not typical. அந்த ஒரு ஹைட்டு வெயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்துலாம் மாடல்ஸ் எடுக்கல. யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக வாங்க, உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தரும். டெஃபினெட்லி இதை வச்சு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை தான் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி யூ டன் எனி மாடலிங்ஸ் ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்ட்? நான் சத்தியமாக பண்ணினதில்லை, பிகாஸ் நான் இது வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அட்லீஸ்ட் when I wanted a platform, when I wanted to சரி இதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து மோஸ்ட்லி நான் ரிஜெக்ட் ஆனது, மேடம் மினிமம் ஹைட் ரெக்யர்மெண்ட் எங்களுக்கு 5'5" ஆச்சு வேணும். அந்த ஒரு இன்ச்சுக்காக மாடலிங்கில் ரிஜெக்ட் ஆனது மோஸ்ட்லி அப்படி தான் ஃபார் ரேம்ப் வாக். மற்றபடி ஆட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் But you have done jury for the... Yeah, jury 2-3 வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ போஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு 2019 அந்த மாதிரி you were called as a celebrity because you got SIIMA award. அந்த மாதிரி that is okay. They said ஃப்ரீயா வந்து நீங்க ரேம்ப் நடந்து போறீங்களா இல்ல ஃப்ரீயா வந்து ஜட்ஜ் பண்றீங்களா? Definitely bro, உட்காந்து ஜட்ஜ் பண்றதா நான் ஃப்ரீயா பண்ணி தருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So that way, but yeah, I'd love to try everything. Today actually there are a lot of Mrs. Ramp walks happening where married women with kids are also coming and show costume. So even modeling side is also ஏன் அந்த பாயிண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் கிட்ட நான் பர்சனலாக பேசும்போது அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ரேம்ப் வாக்கில் ஒரு நல்ல ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு வந்து வாக் பண்ணி காட்டுறவங்க நாங்கள் ஆடில் எடுப்போம் சார். பிகாஸ் they know to pose well, they know to have a stylish look. And most of the ads what they are saying is not video ads, not TVC கிடையாது, print click ads. So the model who's posing obviously will know to pose there also. That is their point of thought. That's fair enough thought process. Okay, anyway, thank you so much Gayatri. It was really interesting. I think it would have gone some 40-50 minutes until now, but every stance of information that we discussed here was helpful to me to understand you better. And also for all the audience to understand really both of us better. And I hope definitely we spoke about Tollywood, Bollywood and all. I will definitely talk to them and come back to you. And hope we work on lots more projects. Yes, definitely. Yeah. Thank you so much for having me here. Thank you for the patience to hear us out and our opinions and everything. இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த ஒப்பீனியன் எனக்கு என்னால் என் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா it is worth what efforts we've put here. கண்டிப்பாக நான் எப்போவுமே என் சேனலில் சொல்கிறது என்னென்னா, lot many people are opening channels only to get fame or to get money. But my intention of opening this YouTube channel which I am running is more than that. Somebody is able to grasp our learnings, what we learned. We have gone நெருப்பு சுடுன்னு சொல்லி நம்ம சுட்டதுக்கு அப்புறம் சொன்னால் போதுமே, நீங்கள் தொட்டு தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வாட் மை இன்டென்ஷன் இது. நம்மளால் ஒரு 4 பேருக்கு ஒரு சின்ன யூஸாக இருந்ததுன்னா தட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். நம்ம ஷோவில் வர்ற ஆர்டிஸ்ட்டு 4 பேர் பார்க்குறாங்க, வாய்ப்பு கிடைக்குதா? நம்ம ஷோக்கு பார்க்குற ஆர்டிஸ்ட்டு ஷோவில் இருக்கிற ஆக்ட்ரஸஸ் பற்றி ஏதோ சொல்கிறாங்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி சொல்கிறாங்க, குரூப்பிங் டிப்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. யூ ஆல்சோ செட் லாட் ஆஃப் டிப்ஸ். அது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதா? இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் லுக்கிங் அட். எனிவே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.